Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaramani Karava Shavara Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Uravandala Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम उदरमणि खार वर्षबर कर वक्रमण दर बंदल रमणि बर 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 बंदल होली 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम ईरवत्रमणि पूरवंदल रमणि खार वर्षवर करवंदल रमण पूरवंदल रमणि खार वर्षवर बर 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 वंदल हालेलुया 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम प्रभु जीसु का नाम दया करो दया करो दया करो अमान समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा करो प्रभु जीसु हमने रक्त रामन भूत परिष्कृत पवित्र अशुचित मुद्रा ओ लॉर्ड हम समर 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 पूरवत्रमणि पूरवंदल रमणि खार वर्षवर करवंदल रमण धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम होली 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 हालेलुया हालेलुया तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें प्रशंसा निवासी न हालेलुया तुम्हारा प्रशंसा वर्णना करिया मैं तुम्हें मनुष्य निर्माण करिया छ प्रभु उदरवत्रमणि पूरवत्रमणि खरवश्यवरि कलरवनि दारवंदल हालेलुया अपने साध्य से प्रतिमूर्ति रामन को निर्माण करिया छ प्रभु अमन को तुम्हें सर्व श्रेष्ठ प्रेम प्रदान करिया छ प्रभु निज प्राण दान करिया हालेलुया हालेलुया अमन को निबंध तुम्हारा संकल्प मध्य प्रभु उच्चतर अटे पृथ्वी आकाश मन जमंत उच्चतमंत उच्चतर इधर मणि खारवत्र मन करवश्यवर करवंदरम धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम जीसु का नाम दया करो जीसु का नाम दया करो जीसु का नाम दया करो हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य उदारवनि खारवर्ष कालरव तुम्हें आमन को विषय सर्वदा मनोযোग्य प्रभु आमन पे तुम्हें नित्य निवेदन करो पितांग्र दक्षिण पार्श्व उपवेशन करी इधरवत्रमणि पूरवर्षवर करवंदनरव संपूर्ण रूपे तमाम को विषय मनोযোग्य प्रभु कारण तुम्हें घुमाओ ना हो कि तुम्हें निद्रा जाओ ना हो अमोध तुम्हारा दूतमान को तुम्हें मन को विषय आज्ञा दियो छो जो मैंने तुमको प्रेम करती समान पाई तुम्हारा संकल्प केते गभीर अटे प्रभु कारण चक्षु देखि नहीं कर्ण शुणी नहीं हृदय जात ही नहीं एपरी विश्वमान ईश्वर अपना प्रेमकारी मान को निमंत्रण रखी अछंती हालेलुया 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 तुम्हारा प्रेमकारी हवा पाई आमन को तुम्हें दया करो प्रभु पवित्र आत्मा को द्वारा ईश्वर प्रेम आमन हृदय परिव्याप्त होई रहू ईरवत्रमणि पूरवर्षवर खरवंदल रवा तमिरे माने समस्त धन समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करियो प्रतिभास आत्मा प्रेम करियो एवं शत्रुमान को मध्य माने प्रेम करि पारु किंतु जगत तार कौन से विषय को आमने प्रेम करियो नहीं कि निद्रा मध्य माने प्रेम बा भलो पाइयो नहीं इधरवत्रमणि पूरवर्षवर खरवत्रमणि खरवंदल रवा कारण माने चक्षु मेला पर माने परितृप्त हबु हालेलुया 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 पूरवर्षवरि कलरवनि खरवंदल हे प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें जे सकल प्राणी को आहार दौछ ओ प्रभु आमन को तुम्हें केते उत्तम रूपे प्रभु तुम्हें आहार न दब हाँ तुम्हें आओ प्रभु सुस्वादु खाद्य आमन मुख तुम्हें परितृप्त करुछ इधरवत्रमणि आमन ग्रहण जौवन हुए हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्यवाद ओ जो मन तुम्हें संतुष्ट था समान को तुम्हें
ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ, ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଦେଇଥାଅ। ଏଥର ବକ୍ରମାନି କୁର ବର୍ଷା ଖେରାବ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକର ମନୋବାଞ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଅ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମେ କୃପା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଭୟରେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶାଖାଲା ରବାନି ଖାର ବକ୍ରମାନେ କରବା ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯେପରିକି ଅନେକ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତୁମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ଶ୍ୟାକୁଲାରବାଣୀ ଆତାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାନବା, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କର କଟିବନ୍ଧ ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଦୟା କର, ଯେପରି ସେହି ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶବାରା କାଲା ରାବାନି ଆତାରାବାନି ଖାରାବା, ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ, ତାହା କୌଣସି ନିର୍ବାପିତ ନ ମାତ୍ର ସର୍ବତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों के आसमान और महिमा गाए दम। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों के आसमान और महिमा गाए दम।
ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
hallelujah, 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 hallelujah. Ribara bara batra mana karabasa bara kala rabana darabana 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 darabana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Uttarabana karavanda larabana darabana larabana. Sibiri bara 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 banda larabana. Samana bara 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 bara. Uttaramani khala rabana darabana larabana darabana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabari kularabani adarabani kharabanda larabana darabana. Udarabandramana darabanda larabana darabanda larabana darabanda larabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy Oshana Rabani Karavatramana Karavanda Larabana. Sabara bara 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 bara. Idarabani Karavanda Larabana Darabana Larabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, Hama Sama 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 Sama. Samani Kalaramani Alaramani Karavatramana Kalarabara Bara 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 Bara. Sabara Bara 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 Bara. Samani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Jisungaramare, 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 Jisungaramare. Itramani Karavanda Laravana Laravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Samani Kalarava, Shabara Kalarava, Yadaravani Karava, Pramana Darava. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tmara Poitram, Dhanya Tmara Poitram. Hallelujah, 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 hallelujah. Shivara Kashamani Kalaramani Adaramani Karamani. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Hallelujah. Shamani Kuravanda. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 oh my God, holy, 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 holy. Oh Lord, have mercy. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wondrous compassion and purity.
O thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. जार इच्छा हुई प्रार्थना करो. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु स्तुति नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद. आज ये प्रार्थना निमित्त नाम धन्यवाद दूचो. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभु तुम मान के एकत्र में करे छे तुम नाम धन्यवाद दूचो. हालेलुया 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 हालेलुया. आमाका समस्त भार मध्ये तुम नहीं अछि तुम नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद. आमाका त्राणकर्ता परमेश्वर तुम एपंत ही आछि तुम नाम धन्यवाद. समस्त प्रकार विपद बंधुर आमाका उद्धार तुम करे छे तुम नाम धन्यवाद. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एवं आमनको मध्ये तुम चंचल प्रभु तो बसिया मध्ये सुजोग तुम देला तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कारण अनेक लोक ए दिन देखा इच्छा करते सुजोग प्रभु चंचल बसिया सुजोग प्रभु पाई चाहती मात्र समय पाई पारती नहीं. ओ काहर केते प्रकार समस्या काहर केते प्रकार कारण हेतु उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. पात्रे पर्यंत प्रभु अमर को तुम से प्रभु सुजोग तुम देई आशो तुम नाम धन्यवाद. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. निश्चय तुम यह ठार आउ कोनोसी विषय बड़ नाही तुम नाम धन्यवाद. कान में कहि प्रथम मोर आज धार्मिक अन्वेषण कर तो नाम समस्त आवश्यक विषय आम प्रयोजन विषय समस्त तुम जोगाई देबो तुम नाम धन्यवाद. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. ओ तड़े को नाम जे सर्वदा ओ तुम से प्रभु प्रभु तुमर प्रभु प्रभु तुमर आज धार्मिक जे प्रेम अन्वेषण करिबो तुम सहाय्य कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. कारण हमर कोन आवश्यकता हमर को सब जानती ओ तेणु आम सर्वदा तुम जहाँ चाहो तुम से जेपरी तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर तुम सहाय्य कर. अन्य कौन चिंता कर तुम दया कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. ओ तुम निरूपित समय तुम समस्त विषय प्रदान तुम करथा बोल तुम नाम धन्यवाद. ओ तड़े को तुम ठारे मध्ये हम जे लागि देबो तुम सहाय्य कर एवं तुम सर्वदा हम जे धरि चालिबो तुम दया कर एवं तुमरे सर्वदा जे हम आगे मानि हो चालिबो तुम दया कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ कारण हम जीवन रे हमर आत्मिक जे बुद्धि पाइबे जहाँ जहाँ आवश्यक ताहा प्रभु वाक्य में प्रदान तुम करि छ तुम नाम धन्यवाद. ओ कारण हो ई प्रभु क्षमा विषय सब खड़ा पास्ताई मात्र विषय सब पास्ताई बोल तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद. ओ तेरे को सर्वदा हम जे आत्मिक मन रहि तुम सहाय्य कर. हालेलुया. ओ कारण प्रभु आमर प्राण क्षेत्र रे ताहा मुक्त चालिबो ताहा प्रभु जानु. ओ तेरे को हम समय थाउ थाउ स्वर्गस्थ पितांकर जे हम इच्छा साधन कर तुम सहाय्य कर. ओ कारण तुम मध्ये जे पृथ्वी को आस्थिल ओ सकल मध्ये तुम स्वर्गस्थ पितांकर तुम इच्छा तुम साधन करथिल. ओ तुम आमन कनि मते प्रभु मोरे आदर्श जीवन तुम काटी तुम जाई सब तुम नाम धन्यवाद. ओ तेरे को से आदर्श रे सर्वदा हम जे चाली तुम दया कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एवं प्रभु हम जे तुम से वाक्य पालन मध्ये जे प्रेम कर तुम सहाय्य कर. कारण में कहि प्रभु जे मते प्रेम करे से मोर वाक्य सब पालन करे. ओ तेरे को हम जे समस्त तुम आगे सब पालन करी ओ तुम प्रभु प्रेम हम जे देखाई तुम सहाय्य कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया. ओ से प्रभु प्रभु आमन करबो आमन को आत्मिक जीवन में हम जे क्षति करबो आरि खिला तुम वृद्धि पाइ तुम सहाय्य कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया. ओ कारण तुम मध्ये कहि खुदित लोक धन्य समान मध्ये परितुत हेबे. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ आम जे प्रेमे आमन करबो आत्मिक जीवन प्रति हम खिला दोष जे आरि वृद्धि पाइ तुम सहाय्य कर. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ तुम आमन परिपूर्ण करिबो तुम नाम धन्यवाद. ओ सर्वदा जे प्रार्थना मध्ये परिपूर्ण हो तुम दया कर दया कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया. यथेष्ट हम जे प्रेम परिभाष मध्ये जे कहबो तुम सहाय्य कर. हालेलुया. सेहि परि प्रभु आमन करबो आमनकर मुख्य तुम तुम खोली दियो एवं आत्मारे परिपूर्ण मध्ये होई आम जे तुम राज्य कार्य मध्य व्यवहार प्रभु तुम दया कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. परि प्रभु तो राज्य कार्य तदन जे बाकी थाय तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद. कारण प्रभु तुम कहै छ ओ प्रभु तुम जे प्रभु नाम प्रभु तुम जे एई पृथ्वी तुम आत्मा को अग्नि दृष्टि मध्ये करिया तुम आश्चर्य तुम नाम धन्यवाद. ओ तेरे को चारि जे तुम से आत्मा कर जे अग्नि दृष्टि के तुम सहाय्य कर. ओ कारण विशेष दिन समस्त से पहुंची अछु. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. समस्त वाक्य सब सफल तुम करो छ तुम नाम धन्यवाद. ओ तेरे को जो मान आत्मा मध्ये प्रभु और से आत्मा को पर्यंत रहो पाइनांती जो मान आशा के आशंका अछंती से मान मध्ये प्रभु प्रत्येक पवित्रता परिपूर्ण करी ओ से मान मध्ये परितुत तुम कर. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ प्रभु जो मान मध्ये ओ प्रभु आपन को मंडली जो मान सुस्त पीड़ित ओ जो मान दुर्बल समस्त तुम उठा. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया. प्रत्येक प्रभु तुम उठाई और तुम सेवा कार्य तुम आत्मा लगाई रख. उदार बशाखरा बंदरा बला बरबा. हालेलुया हालेलुया. एवं से आद्य प्रेम करे तुम सहाय्य कर. ओ कारण ताहे आपन को प्रति आमान प्रभु
ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଉଦାର ବାଶାଖର ବନ୍ଦାର ବଲ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଉଦାର ବାଶାଖର ବନ୍ଦାର ବଲ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପଛଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ବାଶାଖର ବନ୍ଦାର ବଲ ପର୍ବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଣତି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ସର୍ବଦା ଯେପରି ଆମେ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେମିତି ତୁମଠାରେ ବାସ କରିବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ଆମ ଠାରେ ବାସ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହାର କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ତୁମେ ଦୟାକର ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟ ରଖି ଓ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି 100 ଗୁଣ ଯେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ତୁମେ ଦୟାକର ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୋତାଗଣୀ ଯେମିତି କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପାଇ ତୁମେ ସାହାଯ୍୍ୟ କର ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ଆତ୍ମ ପ୍ରଦାନ ତୁମେ କର ହାଲେଲୁୟା 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 এবং প্রত্যেক মধ্যে জীব আসার পথে সহায়ক পরামর্শ এবং অবশ্যই সমবেত মনে সমর্পণ করি আপনার যিশু করা মাগুছি আমেন गीत संहिता 37 पर्व देखा एक पदर लिखा अच्छी तुम्हें दुष्कर्मकारी मान सकाशु आपना को विरक्त करना गोटे कथा आज कहना चाहूँगी सीधा आम निजक विरक्त करवा ना अनेक समय विरक्ति करिवार कारण थाए किंतु जदि विरक्त माने हो कौन सी कारणवश तार परिणाम कौन हुए 8 पदर लिखा क्रोधरु क्षांत हो वो कोप त्याग करो आपना को विरक्त करना ता केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए विरक्त हवा द्वारा मनीष दुष्कर्म करे भूल कार्य कर जाए आउ प्रभु ठारू दंड भी पाए बहुत भाव सेपरि नुहे जदि आम गोटे विषय देखा साउल विषय साउल जो इस्राएल प्रथम राजा थे से विरक्त हेले बहुत गोटे समय प्रथम सामुएल 16 पर्व लिखा अच्छी 14 पदरे मात्र सदाप्रभु आत्मा साउल ठारू प्रस्थान कले पुणी सदाप्रभु ठारू एक मंद आत्मा तांको विरक्त करने को लगिला एई साउल जे प्रभुंकर जड़े मनोनीत लोक थिले अनेक अनेक इस्राएल मानक मध्यरु परमेश्वर बाछिले इस्राएल राजा हवा से प्रथमे
राजा हेले इस्राएल ता पूर्व राजा नथिले विचारकर्ता माने थिले आउ तापरे परमेश्वर सामुएल भविष्यवक्ता को कहले जो सामुएल भविष्यवक्ता गोटे कथा तले पूर्ण था तांको अभिषेक करिया पे आउ से तांको अभिषेक कले परे प्रभुଙ୍କର आत्मा सदा प्रभुଙ୍କର आत्मा साउलଙ୍କ उपरକୁ ଆସିଲେ से भाववाणी भी कहବାକୁ लागिले प्रभु तांको संगरे रहिले आउ तांकर कार्य मध्य सफलता देले विशेष करी पलिष्ट मान कबलरू अपना लोक मान को इस्राएल को उद्धार करने परमेश्वर एक कथा आउ तांको उपरे गोटे दायित्व देइथिले मात्र शेष रे एपरि हला जे आउ ए लेखाउची सदाप्रभुଙ୍କର आत्मा साउलଙ୍କ ଠାରୁ प्रस्थान कले तापरे सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ एक मंदात्मा तांको विरक्त करिବାକୁ लागिला प्रभुଙ୍କର आत्मा तांको ठारू प्रस्थान कले एवं पुणी प्रभुଙ୍କ ठारू प्रभु पठेले बा अनुमति देले शैतान को कार्य करिवा पई आउ ए प्रकार गोटे मंदात्मा से तांको विरक्त कला मंदात्मार काम विरक्त करिवा तेणु आमने सबले आम चिंता करिवा हबो जदि आमने विरक्त होछु कौन सी कारणवशतः ताहा प्रभु को आरु नाही प्रभु को आत्मा केबे भी से प्रकार होबा को देबे नाही ता केवल मंदात्मार कार्य से बहुत सावधान होबा दरकार प्रभु को लोक मान को मध्य बहुत सावधान होबा दरकार इच्छा न कले मध्य जने आउ सेई प्रकार परिस्थिति अवस्था रे पड़ी जीवो आ से भूल कार्य करिवो से विरक्त हबो एवं आउ जेमति आमे देखिलु से गीत संगीत रे 37 पर्वर 8 पद रे जा दाऊदଙ୍କର गीत आउ से विरक्ति हवा द्वारा ताहा केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्तेइब साउल से प्रकार दुष्कर्म से करने को लगिले प्रधान भाव कौन आउ तांको ठारू अधिक जने धार्मिक लोक जने प्रभु लोक प्रभु जहाँ संगे अच्छा जहाँ को पुणी मनोनीत कर जगार तांको विरुद्ध रे से सब कार्य करिया लगिले तांको प्राण रे मारिबा पई सबले से चेष्टा कले प्रभु केबे तांको हाथ रे तांको छाडिले नाही किंतु से जानु नांती प्रभु केते असंतुष्ट होते तांको प्रति आ गोटे समय तांको प्रति की प्रकार विपद दुर्दशा घटिलो निज खड्गरे से निजे निजको आघात करिवे बहुत कष्ट जंत्रणा भितर से प्राण त्याग करिवे तांकर पुत्र माने मध्य आउ मृत्युवरण करिवे युद्ध रे तांकर वंश निपात हो जिवो एटा जाननथे जड़े प्रभु लोक विरुद्ध रे गले तार परिणाम एया हुए कारण प्रभु लोक माने प्रभु दृष्टि बहुमूल्य प्रभु दास माने प्रभु दृष्टि तांकर रक्त तांकर दृष्टि बहुमूल्य लेखा होछि कारण सेई प्रभुकर मनोनीत लोक मान द्वारा बा दास मान द्वारा प्रभुकर ईश्वरंकर राज्यर वृद्धि हुए आ जगत रे जेते भल लोक थिले कोन हबो जेते बड़ लोक थिले कोन हबो से माने ईश्वरंकर राज्य पई कोन करि परिबे किछि नाही से माने आउ सेदि पई तार परिणाम अति भयंकर जे परि साउलंक प्रति घटिला आमान को सावधान हवा कहो जे आमने निजको आमने विरक्त न करू साउल केतोले विरक्त हेले प्रथम कथा तांगर ठारू सदा प्रभुकर आत्मा तांको ठारू चली गले तेणु प्रभुकर जो लोक माने प्रभुकर आत्मा प्राप्त होइछंती आउ सेमान को सावधान होबा पड़े जेपरि से माने प्रभुकर आत्मा पवित्र आत्मा को न हरांती आत्मा को निर्वाण न करो बोली लेखा होछि प्रथम थेसलोनिके रे तेणु जदि आमने सावधान न होबा आउ ताहले आत्मा आमान संगरे पुत्र सब बड़े आ रहिबे ना तेणु से प्रथम थेसलोनिक आ तार 5 पर्व रे आ तार 19 पद लेखा होछि आत्मा को निर्वाण न कर क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट जदि आत्मा चली जाए ईश्वर आत्मा चली जाए आमान ठारू पवित्र आत्मा चली जाए तापर मंद आत्मा आसी से जगित रही आउ से आसी पहुंची जो तापरे आमान जीवन को से नष्ट करदब केतबे आत्मा चली जाती से साउलंक कथा जो चिंता करिवा आउ से केते गुडा को गोटे पर गोटे भूल करबा को लागिले
ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସେ ନିଜେ କଲେ, ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର କରିବାର ଆଦୌ ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏପରି କଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସି ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ହେଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅମାଲେକ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ, ସେ ଗଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ହେଇପାରେ 90% କରିଥିବେ, 100ରୁ 90 ଭାଗ, ଆଉ 10 ଭାଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବେ, ନହେଲେ ତାର ପରିଣାମଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିବା ପରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାନିଲ ନାହିଁ। କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କଣ କରି ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଥିବେ ଜୀବନକୁ ସଂକଟାପନ୍ନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ପରାସ୍ତ କରି ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କେତେ ସେମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି, 100ରୁ 90 ଭାଗ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 10 ଭାଗ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇକି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତାହା ନାହିଁ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛିଟା ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପରଭାଷା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦରେ ଅଛି, କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କନା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେମିତି କନା ପଡ଼ି ରହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଲି ପରଭାଷା ଟିକେ କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିବ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ତ ରାଜା, ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ହେଲା ଯେଉଁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବି କରି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କୁ କଥା ଆଉ କହୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସେ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନା, ସେଇ ପ୍ରଭାବ ତ ମୋ ପାଇଁ ସଫଳ ହଉଛି ଯେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଖାଲି କନାଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସଫଳ ହଉଛି କି? ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରେରଣା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନରେ ବିଚାର ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଶୈତାନ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି ତମର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଉଲ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ତାକୁ ତମେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲ, ତମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ, ପୁଣି ନିଜେ ପଠେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଶେଷରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଏ ଲୋକଟା କାହିଁ ଛାଡୁଛ? ପ୍ରକାଶ 22 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶୟତାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇସାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ନ ମାନିକି ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ, ସମୟ ଆସିବ କ୍ଷତି କରିବ। ଅନେକ ଦିନ ସାଉଲ ରାଜା ହେଇକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଅତି ଭୟାନକ ଭାବରେ ପରାଜୟ ସବୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ମାନେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:19
आत्मा को निर्वाण कर ना आत्मा को जब आम न हराऊ आम शिथिल न हो केते लोक मैंने कहती खोलिकी कहती मु आगे आत्मार पूर्णती परभाषा कहती भल तेरे ना सेटा बहुत लोक आत्मा ना जो मैंने पाई से आत्मार उत्तप्त होना से परभाषा नहीं से भाववाणी नहीं आत्मा द्वारा आचरण कर विषय नहीं अर्थात आज्ञा पालन करने विषय से आदौ मनोयोग करती नहीं गिरजा प्रार्थना भी न थाए ताहले अवस्था निश्चय बहुत खराब हो तेणु मंदात्मार सरकार गोटे कार्य से विरक्त करने देखा कौन से विषय घरे बाहर कार्य क्षेत्र विरक्ति मन आसुए से गोटे सरकार कार्य वो तो आमर मध्य पतनर आरंभ हो जाइथिबा आम जानिपारुना आ दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए साउल जानुले दाऊद को प्रभु मनोनीत कर जगह तेणु गोटे थर से स्पष्ट रूपे कहे तुम्हें मो ठार अधिक धार्मिक मात्र प्राण रे मारिबा से लगी पड़े अनेक दिन धरी दीर्घ दिन धरी से करने से लगे से अनेक समय प्रभुकर लोक मैंने परिस्थिति जापारती जो मैंने प्रभु प्रति विश्वस्त से जीवन में नाना समस्या लगी रही तार शेष हो मात्र से प्रभुकर किसी उद्देश्य रही देपरी दाऊद जीवन में थिला से भाव में प्रभुकर गोटे उद्देश्य रही तेणु आउरी निजे विरक्ति दुष्कर्म न करी जेकोसी परिस्थिति आसिले कौन लेखाऊँ से प्रथम थेसलोनिक 5 पर्वर 18 पद सबु अवस्था धन्यवाद दियो विरक्त न हो प्रभु धन्यवाद देवा आयु जो 7 वर्ष चलीगला से सदाप्रभु देले सदाप्रभु ने सदाप्रभु नाम धन्य धन्यवाद देले प्रभु खुशी है लेखा पाइले ये सब से पाप कले ना अनेक समय मैंने जापारू कहीं सब एमती परिस्थिति गुड़ा सब घटुची जोड़ा आम के चाहूँ गोटे पाखे प्रभु को प्रेम कर धरी चलने समय ए प्रकार सिचुएसन गुड़ा भर जावाक पड़ो जोड़ा मन में विरक्ति ही आण किंतु से प्रकार नुहे पुणी लेखा एवरी 13 पर्व तार 5 पदरे आचार व्यवहार धनलभ शून्य हो तुमको जहाँ कि अच्छी से संतुष्ट था कारण से निजे कर आम भी तुमको केवे छाड़ा ना आम भी तुमको केवे परित्याग करवा ना आचार व्यवहार धनलभ शून्य तुम जहाँ कि अच्छी से संतुष्ट था लिखा आमको संतुष्ट रहा पड़े आमर जहाँ अच्छी जेकोसी परिस्थिति प्रभु छाड़े ना से कहते प्रभु कार्य कर अब्राहम विरक्ति हमार बहुत चांस थिला 75 वर्ष प्रभु आम सर्वस्व त्याग कर बाहरी चली आसिले आज गोटे सुंदर गुड मॉर्निंग मेसेज इंग्लिश आड़िया लिखी अब्राहम जो परमेश्वर कथा मानिले ईश्वर जो संकल्प पृथ्वी आकाश जमंत उच्च आम संकल्प मार्ग ठार जो उच्चतर से प्रकार प्रभु कार्य कले आशीर्वाद कले नाम महत् से करे कहले जो मैंने आशीर्वाद कले से आशीर्वाद करे जो मैंने अभिशाप देले से अभिशाप देवे द्वारा पृथ्वी समस्त जाति आशीर्वाद पाइबे कहले से निज देश बाहर पर पृथ्वी सबुठारु श्रेष्ठ स्थान हूँ लैंड ऑफ पैलेस्टाइन इस्राएल देश से समय किणान देश बोली कहुला एते क्वालिटी जे से प्रकार क्वालिटी स्थान देश जगत में नहीं कारण प्रभु निजे कहते हूँ दुग्ध मधु प्रवाही देश एवं समस्त देशर गौरव ग्लोरी ऑफ ऑल लैंड्स लिखा समस्त देशर सौंदर्य ब्यूटी ऑफ ऑल लैंड्स ये भाषा गुड़ा लिखाई विषय जहाँ परमेश्वर दृष्टि वर्षारंभ वर्षर शेष पर्यंत रही था से जगह देवाई कहले भविष्य वंश को देवाई से कहले बड़ बड़ योजना प्रभु करती जहाँ अब्राहम जीवन काल में संपूर्ण हो पारा ना 400 वर्ष समय लगला से भावुँ ईश्वर तो सब मुहूर्त के सब तो से आश्चर्य कर्म करेंगे सेमती सब गुड़े प्रभु करती ना जमी गोटे गोटे समय से रोगी मान से पदे कथा कहले छुईदे भल जाऊे लाजार कहले बाहरी आस कला से बाहरी चली आसे सब गुड़े से हुए ना मैजिक भाव
ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ବହୁତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ତ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ସେ ସବୁ ଦେଶ ଅଧିକାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବଢିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମିଶରକୁ ପଠେଇଲେ। ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବିଷ ଅଛି। କାହିଁକି ଆଉ କିଣାନ ଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ, ମିଶରକୁ କାହିଁକି ପଠେଇଲେ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଏସବୁଗୁଡାକ ବହୁତ ଭିତର କଥା ଗୁଡାକ ନିଜେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି ବାଇବେଲ କରିକି ମୁଁ ସେଗୁଡା ପାଇଛି। କିଣାନ ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ କିଏ, କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ବହୁତ ଭିତର କଥା ଅଛି, ଏତେ ଭିତରକୁ ନହେଲେ ସେଟା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରି ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି। କିଣାନ ଦେଶ ହଉଛି ଲୋଟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ଠିକ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ ଲୋଟ ନାହିଁ ଆଉ ନୋହଙ୍କର ବଂଶଧର। ନୋହର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାମ, ସେମ୍ ହାମ ଜେଫତ। ହାମ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନୋହଙ୍କୁ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହସିଥିଲା, ଥଟା ପରିହାସ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଶାପ ନୋହ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ, ସେଠି ବଂଶ ସବୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇଗଲା ସେଠୁ। ମିଶରକୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନେଲେ? ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭିତର କଥା ଗୁଡାକ ବହୁତ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି ବାଇବେଲ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଭିତର ଜଣା ପଡିବ, ନହେଲେ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିରକ୍ତି ହେବାର ଥିଲା ଚାନ୍ସ। କଣ ଥିଲା? ମତେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲି, ତମେ ଯେମିତି କର 75 ବର୍ଷରୁ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ମତେ ସେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ? 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କଣ ହବ? କାହାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହବ, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ କଣ ତାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣେ ନେଇପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ, ଖୁସି ହେଇପାରିବ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କହିଲ ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଭଳିଆ, ମତେ ପୁରା ଠକିଦେଲ, ଠକରେ ପଡିଗଲି। ଏମିତି ହେଇକି ବିରକ୍ତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବିରକ୍ତି ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରକ୍ତି ହେନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବିରକ୍ତିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ସେ। ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ କହିଲେ, ଏ କିଏ ଜ୍ଞାନ ବିନା ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ଅନ୍ଧକାରମୟ କରୁଛି। ବିରପରି କଟି ବାନ୍ଧ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦବ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କରି କହିଲେ ଯେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିନି ମୁଁ ତାହା କହିଲି, ମୁଁ ଧୂଳି ଭସ୍ମ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷମା କଲେ, ତ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶୈତାନ ନେଇକି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବିରକ୍ତିରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଲି, କଣ ଭୁଲ କଲି, ମତେ ଏତେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କି ବାକ୍ୟ ମାନିବେ, କି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କୋଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରେ, କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଲଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ କି ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଭଲ ସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦଟା ସବୁ ଭଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯେପରି ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଅବ୍ରାହମ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ବି ବିରକ୍ତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋର ଖୁସିରେ ଭଲରେ ମୁଁ ଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ଆଉ ସେ ମେଷ ପଲ ସବୁ ଚଲେଇକି ମତେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆସିଲେ ଆମ ନଗରକୁ, ମତେ ଡକା ହେଲା, ମତେ ଅଭିଷେକ ଦେଲେ। ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ହେବି କେବେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମତେ ଏମିତି କରି ମୁଁ ଏ ଦଶାରେ ପଡିଛି, ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡ। ବିରକ୍ତି ହେଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କୁଆଡେ ଯାଇ ପଳେଇକି ଲୁଚିକି କୋଉଠି କଣ ରହିଥାନ୍ତେ। ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯିବାର, ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ସେମିତି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କଣ କଲି? ବାପା ବି କହୁଥିଲେ, ଯାକୁ ବି କହୁଥିଲେ ସେ ଭଲ ପିଲାଟେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡିଛି,
ଆଉ ନିଜର ପିତୃ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ କରିକି ବୃଥାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭୋଗିବା ପଡେ। କଣ ଏସବୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାକୁବ ବି ବିରକ୍ତ ହବାର ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ତମର ଉଣା କରିନି, ସେବା ଆରାଧନା ଯାହା ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଉ ସେ ଗୃହରେ ଯାଇକି ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଫେରିଯାଅ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ଫେରି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ରାସ୍ତାରେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ମୋ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲ, ତମେ ଯାକୁବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲ, ଠକରୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ହିତୋପଦେଶ 10:22 ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନବାନଙ୍କ ତମ ସହିତ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା? ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି କୋଉ ବାଘ ଭାଲୁ କି ସିଂହ କି କଣ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛି, ତାର ଲୁଗା ଆଣିକି ମତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି? ଏକଦମ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଛାଡିକି ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଗୋପନ ରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ସେ ମନ୍ଦକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ରୋମେ 8:28 ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ 22-23 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅଠାରୁ ସେପାରେଟ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସବୁ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ସେ ଦେଶର ସର୍ବସ୍ୱାସ ହେଇଛି। କଣ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ। ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ କହିଲା। ଏକଦମ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ଯାକୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମନରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି କେବେ କେମିତି ଆସିଥିବ, ଅନୁତାପ କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଠାରେ ତ ସେ ସ୍ଥିର ଦୁଃଖ ତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଆସ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏତେ ବିଷୟ ରଖିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ତମେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗଲୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ସେ ଯୋସେଫ ଛୋଟ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସଫଳ କରିଛୁ। ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରୁ ଆସି ସେମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ମିଶର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୋଷଣ ପ୍ରଦେଶ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ନାଇଁ ବେଟର ନାଇଁ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା। ଯେସାୟା 55:8-9 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯାହା ମାନେ ଚାହୁଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଡୁଛି, ଆମର ନାହିଁ, ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। କୁହାଯାଉଛି ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବ। ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଟା ଘଟିଲା। ସେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ସେ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ନା ଦାଉଦଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରି ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଏକଦମ ଟପ୍ ବିଷୟ ହେଲା ମତେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଜନା କଲେ, କେବଳ କାହିଁକି? ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ ମୁଁ ଦାମ୍ଭିକ କହିକି ଯେ ମୁଁ ଥିଲି, କାହାକୁ ବେଖାତିରି କରିକି ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଥିଲି, ସରଳ ଭାବରେ ଥିଲି, ନମ୍ର ଭାବରେ କରୁଥିଲି। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ଝଗଡାଝାଟି ହେଇନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପତ୍ର କରିନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ନିରବ ଭାବରେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ନମ୍ରତା ମୋଠାରୁ ଶିଖ, ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି। ସେଇଟା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଏପରିକି ଯେପରି କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଇ ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସି ଦିନ ଦିନ ନାହିଁ, ମାସ ମାସ ଧରିକି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ମତେ। ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ତ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ, ବୁଦା ସବୁ, ସେଠି ସେମାନେ ଛପିକି ରହିଛନ୍ତି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ।
ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲେନି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମର ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରୁ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ କହି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ସେଟା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଏବ୍ରି 13:5 ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ନିଜର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା କି, ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ହଉ କିମ୍ବା ଶୟତାନ, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ 42 ବର୍ଷ ଉପରେ, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କେତେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲୁଛ, କେତେ କଣ ସବୁ ନ କରିଛ। କାହିଁ କି ଫଳ ପାଇଲ ତମେ? এই ପ୍ରକାର ଭାବ ଆଉ ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କି ଲାଭ ହେଲା ଏତେ ସବୁ କରିକି। ଶୟତାନ ଏସବୁକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ, ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆତ୍ମା ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି ନା ପରକାଳରେ? ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ପାଅ କଣ ହବ ତମେ? ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ତ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନା। ଏ କ୍ଷଣକାଳ ଦରକାର ନା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଦରକାର। ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ। କୋଉ ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ତମେ ଚାହୁଁଛ? ଧନ ପୃଥିବୀରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋର ଆଶା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ସେଟା ତ ଖାଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବର କଥା ଖାଲି ତ କହୁନେ, ନିଜକୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମର ସାକ୍ଷାତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତର ଦେଖି ଆମଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ମକର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ପାଷ୍ଟର ଜୋଇ ଭାଲିସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଗୋଟିଏ ଉପତ୍ୟକାର ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଭ୍ୟାଲି, ଏ ପାଖେ ସବେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାତିର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି। ଟିକେ କଣ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ ହଉଛି, ମତେ ସେ ମେଡେଲ ମିଳନ୍ତା କି? ସେମିତି କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ମତେ କରିଦିଅ, ସେମିତି କଣ ହବ? ସେଟା ପାଇଁ କେତେ ବିଷୟ ଦରକାର। ମୋର ଏଇ କଥା, ସେ ମୋର ମନର କଥା ଜାଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାତିର ମଝିରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତିକି ଆସେ ସେତିକି ମୋ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ସବୁ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତକଣ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତକଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସାରା କିଛି ହବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯୋଉ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ ସେ ଆହ୍ୱାନର ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ନା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ହବ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାର ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପରିଷ୍କୃତ ହବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଆମ ଠାରେ ରହିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହବ। ଯୌନ 15 ପର୍ବରେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟକାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାହେଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇବେ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ତାଜସ୍ୱୀ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବର 26ରୁ କୁହାହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ଜାତି ଉପରେ ଶାସନ କରିବା କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳକୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖାହେଲା। ଜଣେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବନି, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି। ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ବସେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଟା ରହିଲେ ହେଲା।
ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ତମର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବନି ବାକ୍ୟର, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କହିବା କେହି ତୁମର ବିପକ୍ଷ ହେଇପାରିବେନି, ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ତମର ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଲେ ବି ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଗାଲାତିୟ 1:8 ପାଉଲ କରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯଦି କହିବ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉ। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବି ହଉ ବାକ୍ୟ ଲେପାଛିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏକା ପଛରେ ରହିବି, ଏପାଖେ ସେ ପାଖେ ହେବିନି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୁଁ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମିଟିଂରେ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂରେ ସେ ଝିଅ ସଙ୍ଗୁ ଏକ ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଆଉ କଥା ଭାବବାଣୀରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ ଦାସ ମଶା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତହିଁର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ଧରୁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି ଘଟେ। ସେ ଝିଅ ମଶାଙ୍କ ପରି ଆଉ ହବାକୁ ମିଳେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନାହିଁ ନା, ବାକ୍ୟକୁ ଯାଇ ବାଇବେଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତାର ଟିକେ ପାଠସଭାକ ହବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମଶା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେମ୍ ୱାର୍ଡିଂସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଂହାସନରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଉ କେହି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁଧର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଥିଲା ମୋର ମନ ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମାନେ ମୋ ପରି ହଉ କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଛି। ଆଜିର ମୂଳ କଥା ହେଲା ବିରକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ବିରକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଯାକୁ ବିରକ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ପିଲା ଚାଲିଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା କରିନେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆଉ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବେ ସର୍ବା କଲେ। ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ସେ ପିଲା ବଢିଥିଲେ, ଯାକୁବ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? କେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱଗୋପନ ରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦେବ ନିଜକୁ। ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ବୁଝାଏ ମୋର ମନକୁ, ନିଜ ଘର ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି ସେ କଣ ଘର ନେଇକି ଯିବ? ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯିବ? ଯୋଉ ଧୂଳିକୁ ସେ ଧୂଳି। କେବେ କିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ଆଣିନି, ଗଲାବେଳେ କିଛି ହବନି, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଆସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ଅଛି। ଧନୀ ଲୋକ ଯାଇକି ନରକରେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ବହୁଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନି, ଲାଜାର ଦେଇକି ପାରଦୀସରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଦୟାକରି ନହେଲେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେ ନା କେତେ ଥର ସେମିତି ହେଇଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ସବୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ସବୁ କିଛି ବିଷ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆମର ଯାସନ ଥର କହିଲା କେମିତି ଭେନା ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧୁମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଆମର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଶେଷ ବେଳାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇନା ପଚାରିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇନା ଆସିବେ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ଭାଇନା ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଛି ବିଭୋର ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ନବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତା କହୁଛନ୍ତି ଓ ତମେ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା କଥା ପଚାରୁଛ? ସେ କହିଲା ଭାଇନା ହଠାତରେ ଯୀଶୁ ଡାହାଣ ହାତ ବଢି କେମିତି କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲା, ବିଚିତ୍ର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଏଇ ଗୃହରେ ରହିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଭରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ମଶା ଝିଅ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ବିଷମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ବିରକ୍ତ କରିବା କାମ ଶୟତାନର,
ଯାହାମାନେ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିଲୁ କିପରି ତାଙ୍କର ଡାଉନଫଲ୍ ହେଲା। ତ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସ୍ଥାନ ନବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିବା। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ପତନ ଆଣିବ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନ ହବ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହବ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିରକ୍ତି ଟିକେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବରଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ, ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ସେପରି କରି ନିଜକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। କଟକରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ମଣିଷମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲରେ ଅଛି ନିଜକୁ ବୁଝାଏ। ଆରମ୍ଭକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘର, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଖରା, ସେଇଠି ଆମେ 4 ଜଣ ପିଲା, 2 ଜଣ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲୁ। ସେଇ ପାଠରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ଘର, ଏଇଟା ଆମର ଶୋଇବା ଘର। ଏଇଠି ମୋ ମା କଣ ପରିବା କାଟେ, ବେସର ବାଟେ, ଶାଗ ଖରଡେ, ଜାଇର ଗଡେ। ସେ ପାଠ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା। ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ରହିଥିଲି ସେମିତି ଭାବରେ। ସେଇଠୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କଡ଼କ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠରେ ସେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଥିବା କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇଠୁ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ମୁଁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର କରି କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷବର କରବତ୍ରମନ ଖାରବର୍ଷବରୀ କଲରବାଣୀ ଆଦରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତୁମେ ଧୂଳିରୁ ଖତରାଶରୁ ଉଠେଇଥାଅ। ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତାକୁ ନତ କରିଥାଅ, ଯେ ନିଜକୁ ନତ କରି ତାକୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ପରି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ରାଜା କହିଲେ, ଫାରୋ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷকে ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଇଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦରବାନୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲରବା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ବେଶୀ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଜଗତ ପାଇଁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ। ସେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସେଥିରେ ମନନ ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସେଥିରେ ମନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମେ ମରିଚ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହବାକୁ ପଡିବ। ପାଉଲଙ୍କର ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କୁଲାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କରବା। ଯାହା ମାନେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟୁଛି, ଏଟା ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅପମାନଜନକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଉତ୍ତମ ମହତ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତାହା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କହ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳିତ ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମର ସର୍ବାତ୍ମା ସହ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ।
is exalted. He is exalted. He is exalted on high. Creation praise Him. His saints adore Him. He is exalted on high. पिता ईश्वरों करो प्रेम करो जिसको करो अनुग्रह पवित्र आत्मा करो सहायता करो जिसको करो गौरव में पुनरागमन करो परिशुद्धात्मा समस्तम करो सहवर्ती हो आमीन।